പ്രൈസ് ലോർഡ്. സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. ഈ ഹോളിൽ, ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചപരിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഏവരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റിലുള്ള എന്റെ തന്നെ ഭാഗമായ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോടും അറിയിക്കുകയാണ്. Praise God. Grace and peace be unto all of you who are attending this ministry, especially the members in the body of Christ. परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हमारा प्यारा नमस्कार, जो हॉल में उपस्थित है और हमें जूम के माध्यम से हमारी आवाज को सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं। मसीह के शरीर के जितने भी अवयव हैं, हमारे भाई लोग हैं, उन सबको हमारी जो सलाम है व्यक्त करते हैं। പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മൾ എത്രയോ ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്, ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. മരിക്കുന്ന മനുഷ്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ, ആ നിത്യമായ ഉടമ്പടി ദൈവിക കുടുംബമായി തീരുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. My dear children, how blessed we are. We got a shift from the family where there is death to the God's family where there is no death. हम कितने ही आशीषित हैं प्रिय बालकों, क्योंकि हम मनुष्य के परिवार से, मनुष्यों के बीच में से जो मरणहार है, उनके बीच में से परमेश्वर के परिवार में हम हो पाए हैं उस अनंत काल की वाचा के कारण। ഞാൻ വൈകിട്ട് അല്പമായി റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെയിലി പ്രകാരം നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കും. അത് ഇങ്ങനെയാണ്: മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളാൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മിഷന് തുല്യമാണ്. മിഷൻ പോലെ. After a while of rest today, I got a thought from the Lord. You can consider it as today's daily bread. It is just like a man who is operated or controlled by a remote controller. Man as a machine which is controlled by a remote controller. आज जब मैं थोड़ी समय पहले आराम कर रहा था, तो मेरे मन में एक विषय आया। मान लो कि वो डेली ब्रेड है, एक चिंता है। वो इस प्रकार है कि इंसान मानो एक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाने वाला एक मशीन है। പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതാണ്, ഇത് ഒരു എയർ കണ്ടീഷണർ, ഈ റൂമിനെ തണുപ്പിക്കുന്ന എയർ കണ്ടീഷണർ റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ്. ഞാന് ചില നാളുകൾ ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ട് ഇത് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഈ റൂമിൽ ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഓൺ ചെയ്താലും വീടിന്റെ AC-യുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആകുന്നില്ല. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ മരണമുള്ള വീണുപോയ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ കൺട്രോളിങ് സെക്ഷനായ ദൈവവുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തവരാണ് മാനവ കുടുംബത്തിലെ വീണുപോയ മനുഷ്യർ. As a remote controller, which I just showed, after a while, after a long gap when I tried to use the remote controller, it was not connected to the air conditioner. Just like that, we who are fallen are not connected to our Father, so there is no connection between God and us. जिस प्रकार अभी पासवान जो है वो घर में कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद गए हैं, तो वो रिमोट कंट्रोल से उन्होंने AC चालू करने की कोशिश की तो नहीं चल पा रहा था। इसी प्रकार है इंसान जो पतन हुआ है, जिसका के परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए उसको संभव नहीं हो पा रहा। മനസ്സിലായോ? ഹലോ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിൽ ആയോ ഈ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത യൂണിറ്റുകളാണ്. ഓക്കെ, Did you understand what I said? We are units which are not working.
तो क्या आप समझ रहे हो बात की जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम सभी ऐसे हैं, इंसान ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है, ऐसा एक यंत्र है मानो। പക്ഷേ വന്നതിന് ശേഷം ചില റിപ്പയറിംഗ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി ഇപ്പോ ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കൊണ്ട് ദൂരേന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, എസിക്ക് അത് ഓണാക്കാം, ഓഫാക്കാം, അതിന്റെ കൺട്രോള് തണുപ്പ് കുറയ്ക്കാം, കൂട്ടാം, സ്ലീപ്പ് മോഡിലേക്ക് ഇടാം. എല്ലാം ഈ ഒരു റിമോട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മരണമുള്ള മനുഷ്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണമില്ലാത്ത ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, റിമോട്ട് കൺട്രോളാൽ ചലിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് നല്ല AC എന്നതുപോലെ ദൈവാത്മാവാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. So just like the remote control, which is functioning now, because I identified the problem with the remote control and I repaired it. Now it started controlling the air conditioner. Likewise, we who are shifted from the family where we are where we will die, we are shifted to God's family, where we have a life with God, where we are controlled by the Spirit of God. So the Word of God says, those who are controlled by the Spirit are the children of God, just like the remote control, which is now connected to the AC. तो मैंने आने के बाद मैंने फिर वो रिमोट को ठीक कराया, उसके बाद से दूर से ही बटन दबाने से वो AC में काम चालू हो जाता है। इसी तरह से हम जो इंसानों के बीच में से हम परमेश्वर के परिवार में जो इंसान जिसमें मृत्यु के अधीन में है, उनके बीच में से परमेश्वर के परिवार में हम आ चुके हैं और परमेश्वर का जीवन हमें प्राप्त हो चुका है। तो इसी प्रकार हम आत्मा से चलाए जाने वाले हैं, और जिस प्रकार वचन में लिखा है जो आत्मा से चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ എയർ കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിലല്ല, അതിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് വോളിലാണ്, ചുമരിലാണ്, മുകളിലാണ്. പക്ഷെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിലാണ്. ഇതേപോലെ മനുഷ്യരായ നമ്മളായിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ്. നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പനായിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണ്. അപ്പന്റെ കയ്യിലെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ആണ് തന്റെ ആത്മാ. Go ahead. The remote controller is in my hand, whereas the AC is on the it is actually fixed against the wall, and I control the air conditioner with the remote control which is in my hand. Likewise, we who are on earth controlled by our God in heaven through His Spirit. और जैसे रिमोट कंट्रोल तो हमारे हाथ में है, लेकिन AC का मशीन लगाया हुआ है, दीवार पर ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन हमारे हाथ के रिमोट कंट्रोल से हम उस AC को चला सकते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर जो स्वर्ग में है और हम धरती पर है, तो परमेश्वर अपने रिमोट से जो उसकी आत्मा है उससे हमें चला सकता है, नियंत्रण कर सकता है। ദൈവത്തിന്റെ വചനം റോമ 8:14 പറയുന്നു, ദൈവാത്മാവാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരത്രേ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞെ, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച്, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ, ഇതാ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളിനാൽ യേശുവെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. അല്ല നമ്മൾ സ്വയമേ നടക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ വീണുപോയ മനുഷ്യരാണ്. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ, നാം ഇപ്പോഴും ആരാണ്? As Romans chapter 8 verse 14 says, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. And as the remote control which is in my hand controls the air conditioner, if we are controlled by the Spirit of God, we are the children of God. And if we are not so,
we belong to the fallen men. And my question is, are we controlled by the Spirit of God? तो जिस प्रकार रोमियो 8:14 में लिखा है, जिस प्रकार कि जितने परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं, तो इसलिए हमें देखना है, अपने आप की ओर देखना है, जांचना है कि क्या हम परमेश्वर की आत्मा से चलाए जाते हैं या फिर हम गिरे हुई दशा में पड़े हुए मनुष्यों के बीच में हैं, उनके साथ है। हमसे थोड़ा चेक करो, हम परमेश्वर का आत्मा से चलता है? जोसेफ परमेश्वर का आत्मा के चलता है और अपना दिल में क्या आता है उसमें चलता है। परमेश्वर का आत्मा में चलता है। Praise God. Praise God. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച്, നമ്മൾ ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നടക്കുക അല്ലേ? ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു, ഈ ലോക പ്രകാരം ക്രിസ്ത്യാനി. പക്ഷെ ബൈബിൾ പ്രകാരം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണോ? ദൈവാത്മാവാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകനെ, മകളെ, അങ്കിളെ, ആന്റി, പാസ്റ്ററെ എല്ലാവരും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാമോ? നമ്മൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ സത്യം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യം ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച്, നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണോ അതോ വീണുപോയ മനുഷ്യരുടെ തലമാണോ? ചെക്ക് ഔട്ട് സബ്ജക്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ബാക്കിയെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതല്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയി മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ വെറുതെ അല്ലേ? My dear children, pastors, uncle, aunties, let me ask you, let us examine ourselves. We are actually, we walk like Christians, but according to the Bible, are we led by the Spirit of God? If we are not led by the Spirit of God, we are not controlled by God. So please examine yourselves whether you are under the control of God. ये मेरे प्रिय लोगों, पासबानों और आंटी जी, अंकल जी और बच्चों, सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आइए हम अपने आप को परखेंगे, जांचेंगे। हमें शायद वचन का बहुत हमने सीखा होगा, वचन का अध्ययन किया होगा, लेकिन क्या हम आत्मा से अगुवाई के अनुसार चलते हैं? आत्मा हमें चलाता है या अपनी मर्जी पर हम चलते हैं? എപ്പോഴും ഓർത്തോളം ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. ഇന്ന് ലോകത്ത് സുവിശേഷ സംഘടനകൾ പറയാത്തൊരു കാര്യം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21:7, ജയിക്കുന്നവൻ ഇത് അവകാശമാക്കും, ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനും ആയിരിക്കും. So please remember this word, which today's Christian denominations are reluctant to speak about this word. In Revelation chapter 21, verse 7 says that he that is victorious shall inherit the kingdom, and I shall be his father, and he shall be my son. ये बात, एक बात जो हमें याद रखना है, जो प्रकाशित वाक्य के इसमें है कि जो जीतता है उसे मैं उसको अधिकारी बनाऊंगा, वो मेरे साथ रहेगा। तो ये बात मसीहत में कई लोग इसको मानते नहीं है या इसके बारे में विचार नहीं करते हैं। എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദൈവം എന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരായി തീരുകയും ജയിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ജയിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവാൽ നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം. അതിനായി നിങ്ങളേവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. It's my great desire and pleasure to tell you, as God has appointed me to tell you this, that you all should be led by the Spirit of God. इसीलिए ये And मेरी you should be victorious as well. और आपको परमेश्वर ने मुझे नियोजित किया है ये आपसे बताने के लिए, और इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें सब इस बात के लिए चेष्टा रखना है कि हमें जीत पाना है। അപ്പോ ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ കേട്ടത് എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്
വീണുപോയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിമോട്ട് കൺട്രോളാൽ ചലിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ പോലെയാണ്. എന്നാൽ ദൈവം ക്രിസ്തു മുഖേന യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിമോട്ട് കൺട്രോളാൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ പോലെയാണ്. ദൈവാത്മാവാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. Go ahead. A fallen man is like an air conditioner which is under the control of the remote control. Whereas likewise, a man who is restored is like an air conditioner which is controlled by the air conditioner which is controlled by the remote controller. तो हमने अभी क्या संदेश सुना है वो संक्षिप्त में यही है कि इंसान जो है एक एसी मशीन के जैसा है जो रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता पा रहा है, लेकिन जो मनुष्य पुनर्स्थापित किया गया है परमेश्वर से, वो ऐसा एक एसी मशीन है जो रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ഈ എമർജൻസി സന്ദേശത്തിന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിതിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ്? ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു വീണുപോയ മനുഷ്യനാണ്, അതോ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ദൈവപുത്രൻ? Am I still a fallen man or a restored son of God or sons of God? നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു വീണുപോയ മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക. ഞാൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഉൾത്തളങ്ങളിലാണ് ആനന്ദദായകം. സ്വർഗീയ പിതാവിനോടും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോടുമുള്ള കൂട്ടായ്മ. എന്നാൽ ലോകത്ത് അത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ ഒരു യാത്രയാണ്. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് ദൈവം അങ്ങനെ എന്നെ നിയമിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവപുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഞാൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ ഞാൻ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവനും എന്റെ പേർ ദൈവപുത്രനുമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയും. അതിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുവാൻ ഇന്നു മുതൽ യേശുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒതുക്കാതെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിലേക്ക് എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളെ ത്യജിപ്പാൻ, ക്രൂശെടുപ്പാൻ, ആ ക്രൂശിൽ എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളെ ത്യജിച്ചു മരിക്കുവാൻ, ദൈവിഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ, സഹനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുവാൻ എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കും. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക്. സ്വർഗീയ പിതാവേ, അങ്ങ് തന്ന ഈ സന്ദേശത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിപ്പാൻ, മറ്റു പല ചിന്തകളിലും മതത്തിലും ഡിനോമിനേഷനിലും കിടന്ന് തർക്കിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അങ്ങ് എന്താക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹൃദയം ചലിപ്പിപ്പാൻ അതുകൊണ്ട് ചിന്തയ്ക്കായി നന്ദി. ഈ ജനത്തെല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കും. ഈ ചിന്തകളാൽ ഞങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലൂടെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏവർക്കും ആശിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനിയും അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന ദാനിയേൽ 70th വീക്കിന്റെ ആ സന്ദേശത്തിനായി സർവമഹത്വം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ്